suppose if I want to go with the coordination between different nodes, then I need a protocol to coordinate the process that happens at the back end. So how a protocol is being aimed to coordinate the mobile ad hoc networks for transferring the data from one end to another end. So there are certain what we called as design goals to build any one of the protocol in coordinating these process. So first of all, we look into the local networking and then we see about what is inter-networking. முதல்ல நம்ம local networking பற்றி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் inter-networking பற்றி பேசுவோம். So local networking, when we focuses on certain points have been need to be discussed. So let me go into that. Share பண்ணிடுறேன். Is it audible for you? Yes, sir. Good, good. I've been sharing my entire screen. Okay, if I want to build a mobile ad hoc network, then what should be my background conditions? So I am listed almost 11 points. Let me discuss one by one. Actually, when we looking into a MANET ad hoc network, it is a real-time world. It is a real-time network. First, we have to say as like that. It is a real-time network. That means the data that has been originated by the source will go to the destination, may or may not. So may or may not that the so that has to be inserted. அதை வந்து முதல்ல மண்டையில் வச்சுக்கணும். நம்மளை வந்து ஒரு டேட்டா ஆரிஜினேட் பண்ணுறோம், அது வந்து போய் சேராமையும் போகலாம். So we discuss about the real time networks அப்படிங்கிறதுனால the quality of service should be ensured at the receiver end. That is the originality, that is the required features of the mobile ad hoc network or in construction. ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ரோட்டோக்கால் ஷுட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் தி குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ். ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸை பற்றி கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள். குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் தேர் ஷுட் நாட் பி எனி டிலே, தேர் ஷுட் நாட் பி எனி டிலே பிட்வீன் பேக்கெட்ஸ். ஒரு பேக்கெட் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த பேக்கெட்டு ரிசீவ் ஆகிறதுல எனக்கு என்ன டிலே இருக்கக்கூடாது. ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து if any information that has been originated at one end, that should be understandable, that should be error free, that should have the pakka quality. அது வந்து it may, if you have been going with any video or audio data, இது எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் then automatically I can able to say that the protocol is efficient enough in having communication. So the protocol should ensure quality of service. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And first point is it is a real time network. Then the same point I have been added is the delay that has been experienced in bringing any packets close to each other should be very very low. That means the latency. நம்ம ரெண்டு வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், latency and delay. டிலேங்கிறது ஜென்ரல் டிலே. நான் ஒரு சர்வருக்கு வந்து நான் ஒரு if I ask any one of the server to get connected and if the server is not responding and the delay between the server with respect to myself is a complete delay. But latency அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் when I transmit a packet and when I reaching the destination, packet reaches the first and another packet is reaching with certain delay, and the destination can't able to withstand for a huge quantum of delay. இப்போ நான் வந்து ஒரு என்னுடைய வெப்பேஜில் வந்து ஒரு நியூஸ் டேட்டா எடுத்து போடுறேன்னு வச்சுப்போம். இட் மே பி கனெக்டட் வித் நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸ். அப்போ என்னோட சர்வரோட கனெக்ட் ஆகும்போது ஒரு சர்வர்லேருந்து எனக்கு டேட்டா வரல அப்படின்னு சொன்னால் என்னோட பேஜ் கம்ப்ளீட்டாக லோட் ஆகாது. ஸோ மை சிஸ்டம் நீட் டு have a minimum quantum of time so that the other packets can able to reach. So in the latency jitter இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் that has to be minimized so that the delay is being completely minimized at the destination end, and thereby it can able to ensure the quality of service. So quality of service அப்படினாலே delay, latency, jitter இதெல்லாமே வந்து it comes in picture. And once again the bandwidth that I am been using in the network, MANET should be efficiently utilized. இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால்
assuming that there may be 50 number of nodes, 50 number of nodes, I hope so. Suppose one person, if any one of the person is going on communication for a quite quantum of time, you remember that when any one of the person is going on communication, others has to keep us mum, and the medium need to be completely freezed for a person who is willing for communication. யாராவது ஒரு பர்சன் கம்யூனிகேட் பண்ண விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற எல்லா பர்சனுக்கும் நம்ம மீடியத்தை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இவன் ஒருத்தனை மட்டும்தான் நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் 50 நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ், 50 பேர் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்ஸ் அகேன் ஐ ஹவ் டு யூட்டிலைஸ் தி பேண்ட்வித் எஃபிஷியன்ட்லி. ஸோ அதனால் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பேசின அதே கண்டென்ட்டு உள்ளே வருவோம். ஹோப் ஸோ இந்த பிக்சர் ஏற்கனவே வந்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம காமிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்ஸ் அகேன், ஸோ ஏ இஸ் வில்லிங் டு கம்யூனிகேட் வித் பி. அட் த சேம் டைம் பியை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும். பியை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் தென் சி ஹேஸ் டு பி ஃப்ரீஸ்ட். சி வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கணும். பிகாஸ் சி இஸ் இன் த கவரேஜ் ஏரியா ஆஃப் பி அண்ட் ஏ இஸ் இன் த கவரேஜ் ஏரியா ஆஃப் பி. ஸோ ரெண்டும் வந்து பியோட கவரேஜ் ஏரியாவில் ரெண்டு இருக்குது. பட் ஃபார் ஏ சி இஸ் ஹிடன் அண்ட் ஃபார் சி ஏ இஸ் ஹிடன். ஸோ சப்போஸ் ஆஸ் பர் அவர் ஓன் ப்ரோட்டோக்கால் சிஎஸ்எம்ஏ சிஏ நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே, நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து பார்த்தோன்னா ஒன் ஏ இஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் டு பி, சி நீட் டு கீப் அஸ் மம். சி வந்து மம்மாக இருக்கணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ அதனுடைய டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் சி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். அப்படின்னா மீனிங் என்ன, the bandwidth is not been utilized efficiently because A may transmits a very limited quantum of data. And ஒரு லிமிட்டட் குவாண்டம் ஆஃப் டேட்டா வரைக்கும் வந்து தி எனாமஸ் பேண்ட்வித் இஸ் பீன் நாட் பீன் யூட்டிலைஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்லி பை எனி அதர் நோட்ஸ். ஸோ அப்போ என்னோட ப்ரோட்டோக்கால் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், இஃப் ஏ இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் பி வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங் தி கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி, சி கேன் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் வித் பி. இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடாலஜி நான் வந்து அடாப்ட் பண்ணணும். அப்படி ஒரு மெத்தடாலஜி அடாப்ட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் தென் இட் வில் பி பிகம் மோர் எஃபிஷியன்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், B is communicating it to A. At the same time B ஓட coverage area தான் C and D இருக்கிறார். But C is communicating with D, and so corrections have been incorporated to make the bandwidth efficient, bandwidth to be most efficient. Bandwidth வந்து efficient deal பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன வழி இருக்குதோ we are doing so. சரியா? So the protocol should go as like this. Suppose number of nodes, all the members need to be given with opportunities. At the same time, if I am been giving opportunities, if I am speaking in terms of opportunities, at the same time it should not disturb the network. சரியா? So all should communicate at the same time. The communication should not interrupted. So it should not be disturbed too. So this has to be taken into mind for designing any one of the protocol. Then at the same time, and adding to the previous point, the protocol should ensure allocations. N number of persons are there. At the same time, network oda oru corner la vandu a person is speaking with another person who is available in one corner. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாமே வந்து லெட் மீ ஹாவ் ஒன் சர்க்கிள். நம்ம காலேஜ் ஒரு அரீனாவில் எடுத்துப்போம். லேடிஸ் ஹாஸ்டல் பக்கத்தில் 2 பசங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க, 2 கேர்ள்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம். that conversation will not hinder two students speaking at our own department. அந்த ரெண்டு கான்வர்சேஷன் இது எல்லாமே ஒரே கவரேஜ் ஏரியா பேட்டர்ன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், அங்கே ஒரு 2 பேர் பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷன் வந்து இங்கே நடந்துட்டு இருக்க 2 கான்வர்சேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறது இல்லை. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஐ ஹாவ் டு allocate spaces for every node to communicate. At the same time, மீனிங் என்ன அப்படின்னா, பேக் போனில் நடந்துட்டு இருக்கிற வேறு ஏதாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தி ப்ரோட்டோகால் ஷுட் என்ஷூர் ஃபேர் அலோகேஷன். சரியா? நம்மளுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அவைலபிலிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அந்த ப்ரோட்டோகால் ஷுட் என்ஷூர் the allocation of medium to all persons. இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டில் மைண்டில் இதுவும் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும்.
once again வந்து there are ஏற்கனவே நம்ம பேசினபடி since the network is ad hoc, it is subjected to mobile persons who have been in mobility in centimeter per second. நான் ஏற்கனவே நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டது மாதிரி யாராவது ஒரு பர்சன் ஸ்டேஷனரியாக இருந்து இன்னொரு பர்சன் வந்து சென்டிமீட்டர் பர் செகண்டில் மூவ் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்மோஸ்ட் தி நெட்வொர்க் இஸ் ஸ்டேபிள். பட் இஃப் போத் த பர்சன்ஸ் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இன் ஈக்குவலன்ட் டைரக்ஷன் ஆர் to opposite to each other, then automatically என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் when the node while entering into the network or while leaving the network, it normally goes for scanning of the network ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும். நெட்வொர்க்கில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும். நெட்வொர்க்கில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் அப்டேட்ஸ். ஸோ வென் ஆன் ஸ்கேனிங் வித் டிவைஸ் ஸ்கேனிங் வித் நெட்வொர்க் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் ஜென்ரேட் numerous quantum of control packets. அதுதான் control overheads அப்படிங்கிற மீனிங் அதுதான். It will generate numerous quantum of control signals and that need to be minimized. சரியா, ப்ரோட்டோக்கால் அப்போ வந்து நம்ம சஸ்டைனிட்டி கொடுக்கும்போது சும்மா வந்து ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் டிஸ்டர்ப் தி என்டையர் செட்டப் ஆஃப் தி நெட்வொர்க். அதனால தி ஸ்கேனிங் ஆஃப் நெட்வொர்க் ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் we have to give it minimum restriction. அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்கேன் பண்ணவே கூடாதுன்னு கிடையாது. ஒரு சர்டன் மொமெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே ரிப் ப்ரோட்டோக்காலில் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபார் எவ்ரி 50 seconds the scanning is accepted. இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ கேன் ஏபிள் டு give the permission for nodes to enter into the network or not. சரியா, ஸோ இது வரைக்கும் நான் வந்து புரிஞ்சிச்சேன். ஐ ஹோப் ஸோ. If there is any problem in understandability, வேகமாக போகிறோமா? hope so. திருப்பி ஒரு தடவை the protocol should ensure good quality of service. The delay for every packet to packet need to be restricted, need to be minimum. If there are quite quantum number of nodes are there, then the bandwidth should be efficiently utilized. At the same time, if there is any what we call as every person has to be given with fair allocation so that everyone can able to use the medium for communication. இது வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டாவது தி கண்ட்ரோல் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஸோ நெட்வொர்க்ஸ் எப்போ வேணால் ஸ்கேன் பண்ணலாம், யார் வேணால் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும்போது there is an excessive flow of control overheads that need to be restricted. At the same time, ஏற்கனவே வந்து we have seen we have to minimize, we have to approximate, we have to have a control over the hidden and exposed terminal problem. இப்போது hidden and exposed terminal problem அட்லீஸ்ட் வந்து நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும், மினிமைஸ் ஆகணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இட் ஷுட் பி நோன் டு த ப்ரோட்டோக்கால். உள்ளே வரதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி, நெட்வொர்க் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஓரளவாவது நெட்வொர்க்குக்கு புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் தென் தி பர்சன்ஸ் கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தேர் மே பி ப்ராப்ளம்ஸ் பை சச் பர்சன்ஸ். ஸோ தி ஹிடன் அண்ட் எக்ஸ்போஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸை உன்னோட ப்ரோட்டோக்கால் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஷுவராக. அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து இட் ஷுட் சப்போர்ட் லார்ஜ் நெட்வொர்க்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே வந்து வி ஹாவ் அன் எக்ஸாம்பிள் வித் ப்ளூடூத்தை பற்றி ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். we can able to accommodate 9 devices நம்ம accommodate பண்ண முடியும். Suppose if I want to go with yet another huge quantum of devices, the piconet becomes a scatternet. piconet வந்து நம்மளுக்கு scatternet மாறுறதுக்கு நம்ம பார்த்துருக்குறோம். So ஏதாவது any one of the member who is been available in the network will act as a hop to communicate with the extended network. அந்த network extend ஆகக்கூடிய network-ஓட communicate ஆகிறதுக்கு any one of the person will come in picture. So Bluetooth is one of the best example. So அதே மாதிரி MANET வந்து it uses the hopping policy for communication. நம்ம ஹாப்பிங் பாலிசியை தான் நான் வந்து peer to peer நம்ம சொல்கிறோம். That means a person will communicate with one person. If he is willing to communicate with A, if he is willing to communicate with B, or if he is willing to communicate with C, any person, அவன் பக்கத்து adjacent person யாரோ அந்த பர்சனோட கம்யூனிகேட் பண்ணுவார்.
and that person will carry out the information to the last and the destination. So hopping policy is incorporated in ADAC network, and that will extend the network, and that can able to extend the network. And if so, then the protocol should support the bandwidth constriction, quality of service. இது எல்லாத்தையும் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், I have to get in sync with building a large network. But MANET பொறுத்தவரை நம்மளுக்கு அது பண்ண முடியும், because we assume that the distance between person to another person is very very minimum. பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற நினப்பில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த பர்சன்ட்டு என்னோட டேட்டாவை வந்து புஷ் பண்ண முடியும். அண்ட் that person will push my data to the next person. That way it can able to reach the next end. அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணால் இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷனை யோசித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், இட் ஷுட் சப்போர்ட் அ லார்ஜ் நெட்வொர்க். தென் பவர் கன்சப்ஷன் வித் மெக்கானிசம் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி மேனெட்டை பொறுத்தவரை இட் இஸ் டேக்கன் அஸ் நெக்லிஜிபிள். It is taken as negligible. At the same time, negligible அப்படிங்கிற மீனிங்கில் அதுக்காக பவர் கன்சப்ஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது. இப்போ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் எனி அப்ளிகேஷன் ஓவர் யுவர் லேப்டாப், நம்ம மொபைல் கூட வேண்டாம், லேப்டாப் எடுத்துப்போம். இஃப் தட் அப்ளிகேஷன் கன்சியூம்ஸ் லார்ஜ் குவாண்டம் ஆஃப் பவர், இப்போ நம்ம கூகுள் மீட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ரன்னிங் ஓவர் யுவர் மொபைல் ஆர் யுவர் லேப்டாப். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மை டிவைஸ் இஸ் ஹேவிங் 82%. Now while the connectivity process is on between ஒரு 20 minutesக்குள்ளே it consumed like quite quantum of power. இது வந்து நீனும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். உன்னுடைய கான்ஃபரன்சிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், உன்னுடைய மொபைல்லேருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து 30 to 40% பவர் இழந்திருக்கும். ஸோ அப்போது வென் ஆன் பாலிசி நம்மளுடைய ப்ரோட்டோக்கால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், பவர் கன்சப்ஷன், அதாவது அப்ளிகேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவில், கனெக்டிவிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவில் வரும்போது இட் ஹாஸ் டு செக் ஓவர் தி பவர் கன்சப்ஷன் தட் ஹஸ் பீன் டன் பை த அப்ளிகேஷன் டூ. சரியா, நம்ம கண்ட்ரோல் ஓவர்ஹெட்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுனால நம்ம வரக்கூடிய பவர் கன்சப்ஷன் இது எல்லாத்தையும் வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஐ ஹவ் டு திங்க் ஓவர் தி ப்ரோட்டோக்கால். சரியா, ஐ ஹோப் இந்த 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 டிஸ்கஷனில் நம்ம வி கேன் கம்பேர் 2 or 3 வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் டூல். நம்ம கூகுள் மீட் வி ஹவ் பீன் டேக்கிங் இன். இன்னொரு ஜூம் நீ வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியல, ஜூம் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க எப்படியும். அண்டு சிஸ்கோ வெப்எக்ஸ். இதில் எது அதிகமான பவர் கன்சியூமிங் டூலுங்கிறது உனக்கு தெரியுமா? கேன் யூ கிவ் யாராவது ஒருத்தர்? Question is I am taking Zoom. Okay, good. Zoom வந்து அதிகமாக பவர் கன்சியூம் ஆகும். At the same time you may see the pixel movement. இப்போ அதனால தான் என்னோடய வீடியோ ஆன் பண்ணேன். என்னோடய வீடியோ எண்டில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல, பட் the video movement, the pixel movement that has been available in Google is better so compared to Zoom and WebEx. அதை நீ செக் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? Is there anyone? யாரும் பார்த்ததே இல்லையா? That means என்ன அப்படின்னு சொன்னால், the control heads that has been generated by that application is minimum. இப்போ கூகுள் மீட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய கண்ட்ரோல் ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து மினிமமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பேண்ட்வித் எல்லாமே இட் இஸ் பீன் சாக்ரிஃபைஸ்டு ஃபார் அவர் ஓன் அப்ளிகேஷன், வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் அப்ளிகேஷன், ஸோ தட் தி குவாலிட்டி இஸ் பீன் என்ஷூர்ட் அட் த நெக்ஸ்ட் டைம். பட் நீ ஜூமுக்கு போன அப்படின்னு சொன்னால், நான் உனக்கு கண்ட்ரோல் ஓவர் ஹெட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால், தட் காம்ப்ரமைசஸ் த பேண்ட்வித் ஆர் தட் கன்சியூம்ஸ் த பேண்ட்வித். ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டிங் ஓவர் தி வீடியோ பிக்சல் ரெசல்யூஷன் அட் யுவர் டெஸ்டினேஷன். இது நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ பவர் கன்சப்ஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி க்ரைட்டீரியா, தோ இட் இஸ் நாட் பீன் ஃபோக்கஸ்டு வித் தி பேக்கப் பேட்டரி. பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், கன்சியூமிங் ஆஃப் பவர் லிமிடேஷன்ஸில் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இட் ஹாஸ் டு பி அட்ரஸ்டு டு. At the next, once again, if it has been overloaded, if the network is overloaded, then the network should have a seamless connectivity, or we can get seamless functionality. சரியா, நெட்வொர்க்கை வந்து நான் அதிகமாக ஓவர்லோட் பண்ணுறேன். சப்போஸ் ஒன் பர்சன் இஸ் பீன் ஓவர்லோடட் வித் மல்டிபிள் மெசேஜஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் நோட்ஸ். ஏன்னா ஒரே ஒரு பர்சன் காமன் பர்சனாக இருக்கலாம்.
அந்த காமன் பர்சனுக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து டேட்டா அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அண்ட் that should not overload the network, or that should not totally drain the network, or that should not totally collapse the network. இது மூணும் வந்து பண்ணக்கூடாது. அப்படி மூணும் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ரோட்டோக்கால் வந்து we have to think over that. On that criteria the protocol is being subjected. சரி, நான் சொல்கிற புரியுதா? If it is overloaded, then also the network should run. If it is overloaded, then also the network should not drain. இந்த எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் we focuses on the building of the protocol. And next is the directional antenna. Directional antenna என்ன அப்படிங்கிறது, hope so do you learnt this mobile communication? ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்களா? அட்வான்ஸ்டு ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஒரு டாபிக் வந்து நான் எலெக்டிவாக பார்த்தேன். வாட் யூ ஆர் லேர்னிங் தேர், அது எனக்கு புரியல. நான் இப்போ பேசுகிறதுலாம் அட்வான்ஸ்டு ஒயர்லெஸில் இருக்கா இல்லாட்டி ஏற்கனவே இந்த ஒயர்லெஸில் படித்ததில் இருக்கான்னு தெரியல. இஸ் அ நியூ ஒன் கேன் ஏபிள் டு சே, டு யூ காட் தி ஐடியா அபவுட் செக்டாரிங், டைரக்ஷனல் ஆண்டனா, இதை பற்றி எதுவும் உங்களுக்கு எதுவும் தெரிஞ்சுமா? யாராவது எனக்கு பதில் சொல்லலாமே. அட்லீஸ்ட் சாட்டாவது பண்ணலாமே. வழக்கம் போல் யார்ட்டையாவது கேட்டால் தான் முடியும் போடுது. அனீஷ், சார் செக்டாரிங் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களாப்பா? சார் இல்லை சார், இது வரைக்கும் படிக்கலையாடா? அடித்த மாதிரி இல்லை சார். அப்போது இது அட்வான்ஸ்டு டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷனில் என்ன படிச்சிங்க? ஏடிசியில் படிச்சிருக்கோம் சார் நினைக்கிறேன். யூனிட் 1ல படிச்சிருக்கோம் சார். படிச்சிருக்கீங்களா? ஆமாம். செல்ஃபோன் டவர்ஸில் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இது இருக்கும். ஒரு செட்டப் எங்கேயாவது இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன். இதெல்லாம் டைரக்ஷனல் தான். ஆம்னி டைரக்ஷனல் ஆண்டனா வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டைபோல் ஆண்டனா. டைரக்ஷனல் ஆண்டனா வந்து பார்த்தோன்னா இட் இஸ் டில்டட் டவுன் அண்ட் இட் இஸ் ஹேவிங், இப்போ இது என்ன டிகிரி இருக்குதோ அந்த டிகிரி, இப்போ இது அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 60 டிகிரி டில்ட் கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 60 டிகிரி டில்ட்டுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய ஃபோக்கஸ் இருக்கும், என்னுடைய சிக்னல்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும். ஸோ பியாண்ட் திஸ் லிமிட் த சிக்னல் வில் நாட் பி ப்ராபகேட்டட். சிக்னல்ஸ் வந்து ப்ராபகேட் ஆகாது. அண்ட் தேர்பை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் தி கவரேஜ் பேட்டர்ன் இஸ் லிமிட்டட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஹாவ் அன் எஃபிஷியன்ட் பவர் ஓவர் ஸ்பெசிஃபைடு ஸ்பேஸ். எந்த ஸ்பேஸில் எனக்கு வந்து பவர் அதிகமாக வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படணும் அந்த ஸ்பேஸில் மட்டும் என்ன பவர் அதிகமாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தட் இஸ் குவைட் பாசிபிள் வித் ஆம்னி டைரக்ஷனல் ஆண்டனா. இது வந்து வழக்கமாக வந்து செக்டாரிங் ப்ராசஸ் வந்து இட் இஸ் டன் இன் அர்பன், மெட்ரோ, இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் வந்து டைரக்ஷனல் ஆண்டனாஸ் நம்ம பார்க்கலாம். வேர் த கிலோமீட்டர்ஸ் இஸ் இன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் 6 கிலோமீட்டர்ஸ். இது மொபைலுக்காக எழுதுகிறேன். 6 கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து 15 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகும். சரியா? நார்மலாக இந்த டைரக்ஷனல் ஆண்டனா இந்த யார்டுக்குள்ளே வந்து கவரேஜ் கொடுக்கும். இது வந்து மொபைல் ஆண்டனாஸ்க்குரியது. But when we speak with respect to mobile ad hoc network, laptop is having a omnidirectional antenna. Suppose if a person I am willing to communicate, the person is available to my to the right side of mine. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் என் லெஃப்ட் சைடில் போகக்கூடிய சிக்னலை வந்து சப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு இட் கேன் பி இன்ஜெக்டட் டுவர்ட்ஸ் ரைட். And if it is having the communication with the right hand side throughout its lifespan, then the directional antenna deploy பண்ணியிருந்த அப்படின்னு சொன்னால் it is well and good.
So usage of directional antenna is also incorporated for having minimized interference. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு பவர் டெலிவரி, good quality of service. If we speak with quality of service, then directional antenna நம்மளுக்கு முக்கியம். So அதனால் to control the interference, power delivery over a specific space and to ensure the quality of service, if I use a directional antenna, then it is well sophisticated. நீங்கள் மொபைல் டவர்ஸில் பாரு, உன்னோட மொபைல் டவர்ஸில் வந்து பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் ஐ கேன் ஹோப் அதையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம். இருந்ததுன்னா நம்ம அது பேசுகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி மொபைல் டவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓப்ஸோ வந்து இந்த ஆண்டனாஸ்லாம் பார்த்தோன்னா தெரியும். வந்து பாரு வந்து இட் இஸ் டில்டட் அப் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? இதை பார்த்தோன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் கூட இருக்கும். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? உனக்கு வந்து இந்த பேட்டர்ன், இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து அதிகமாக இருக்கும், இந்த கவரேஜ் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். சில ஆண்டனாஸ் பார்த்தோன்னா கீழே பார்த்து டில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? இட் இஸ் பீன் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் கிரவுண்ட். இது ஒருவேளை வந்து நம்மளுக்கு ஹில்லி ஏரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணாட்டா ஒரு அப்பர் ஸ்கேல் லேண்ட்மார்க்கை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணதாக இருக்கலாம். பட் இது வந்து டில்டட் டுவர்ட்ஸ் அப். சில ஆண்டனாஸ் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் டில்டட், இந்த டைமென்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும், இது கம்மியாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் பின் டில்டட் டுவர்ட்ஸ் கிரவுண்ட். ஸோ அப்படின்னா மீனிங் என்ன? அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் உள்ள ஜோனுக்கு மட்டும், அந்த ஆங்குலர் பெண்டிங்க்கு மட்டும் it will provide service. அதை தாண்டின உள்ள ஏரியாவுக்கு வந்து it will not give the service pattern, and thereby I can able to control the interference. இதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So if I using the directional antenna, then automatically MANET is also having its more efficiency. Last, reservation வந்து நார்மலாக வேணும். எதுக்காக பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், if I have a most priority person, if I have a most priority person or a node who enters into the network having the least enter into the network after a quite longer time, and if he is willing to occupy the medium with a higher priority or higher reservation, then automatically he has to given with the medium for communication. நம்ம எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம், நம்ம வழக்கமான வந்து விஐபி பர்சன்ஸ் who is entering into the road, they may be entering late and we are in the road already, but we have been asked to depart the road, or we have to stand in an isolated place so that the VIPs may occupy the road. இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம இதில் அதிகமே பார்க்க முடியும். ஸோ மேனட்லி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஐ ஹாவ் டு கிவ் ரிசர்வேஷன் ஆர் ப்ரையாரிட்டி டு அ சர்டன் நோட் who is trying to come into the medium for any other most priority applications. ஏதாவது ஒரு மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளே வரோம் அப்படின்னா he has to be given with more application. அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அல்காரிதத்திலே நம்மளுக்கு ஃபைன் டியூனிங் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீ வந்து கம்ப்ரைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா it has to give ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா it has to give a good quality of service. பேண்ட்வித் வந்து நம்மளுக்கு எஃபிஷியன்ட்டாக யூட்டிலைஸ் ஆகணும். ரெண்டாவது ஹிடன் அண்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்ணணும். மூணாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து the persons who has been available in the network will be has to be treated at a normal level. In the sense எல்லாருக்கும் வந்து what we called as equal reservations கொடுத்துருக்கணும். அப்படி மீனிங் என்ன, எல்லாரும் வந்து நெட்வொர்க்கில் கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கணும். யாராவது ஒன் சைடட் கோல் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரீடாமினண்ட்டாக வச்சு அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் அப்படின்னு டிசைன். இந்த மீனிங்கில் தான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we are speaking with home network, and so the MAC protocol is having the more responsibility than the other layers. சரியா? ஸோ அப்போ மேக் ப்ரோட்டோகால்ஸுக்கு நம்ம அதிகமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்குறோம். அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், தி நெட்வொர்க் மேக் லேயரை வந்து இப்படி பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ மேக் ப்ரோட்டோகால்ஸை பொறுத்தவரை we call it as a contention based protocols, contention based protocol with reservation, with scheduling and other MAC protocols. இந்த வைடாக ஒரு 4 கேட்டகரியில் பிரிச்சிருப்பாங்க. contention based, இன்னொன்று contention based with reservation, contention based with scheduling and others. இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் பிரிச்சு அப்படின்னா, கண்டென்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஜஸ்ட் லுக் இன் டு வாட் இஸ் சிஎஸ்எம்ஏ சிஎல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், வி ஜஸ்ட் லுக் இன் டு த மீடியம். இஃப் த மீடியம் இஸ் ஐடியல், வி வில் ஆக்குபை தட். இஃப் த மீடியம் இஸ் நாட் ஐடியல், தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி வி ஹவ் டு வெயிட். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா கண்டென்ஷன் பேஸ்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் கீழே வரும்.
ரிசர்வேஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சப்போஸ் இஃப் அ பர்சன் இஸ் கிவன் வித் மோர் ப்ரையாரிட்டி நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாமே சப்போஸ் என்ன சொல்கிறது சப்போஸ் ஐ ஆம் என்டரிங் இன்டு த நெட்வொர்க் ஹோம் நெட்வொர்க் என்னோடய வீட்டில் என்னோடய மோடமாக கனெக்ட் பண்ணி நான் வந்து என்னோடய சிஸ்டத்தை காலையில் 8 மணிலேருந்து உட்காந்து ப்ரௌஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் ஐ எம் லுக்கிங் இட் வெரி வெரி சீரியஸ் இஷ்யூ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் மண்டேன்னு வச்சுப்போமே பை 10 o'clock ஆல் தி கம்பெனிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓப்பன் 10 மணிக்கிட்ட எல்லாம் நெட்வொர்க் ஆன் ஆயிரும் நான் ஏற்கனவே 8 மணிலேருந்தே நான் வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்கிறேன் ஃபுல் பேண்ட்வித் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவிட்டி கிடைக்குது பட் பை 10 o'clock என்னுடைய நெட்வொர்க் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கீழே போகிறத பார்க்கலாம் இனிஷியலாக நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கும் போதும் அது என்னுடைய நெட்வொர்க் வந்து கொஸ்டினில் இட் இஸ் வித் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பேண்ட்வித் இப்போ ஓரளவு பேண்ட்வித் இருக்குது but I started with restricted bandwidth. Now the bandwidth is being offered good. So when the industry opens, official government sectors open, automatically the bandwidth is being shared with them, and automatically they occupy the predominant area, and I have been given with a limited restriction. Though I have entered the network previous to them. 8 மணிக்கு நான் வந்து உட்காந்துருக்கிறேன் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 மணிக்கு வரும்போது என்னோட நெட்வொர்க் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே போக ஆரம்பிக்கும் that we call it as a reservation. When that person comes in picture, automatically the bandwidth has to be allocated to them. அந்த அலோகேஷன் என்ன நடக்கும்னா பேக் எண்ட் என்கிட்ட பிடிங்கி தான் அவன்கிட்ட கொடுக்க முடியும் சரியா நம்ம லோக்கல் ஸ்லாங்கத்தில் நான் உருவி தான் கொடுக்க முடியும் என்கிட்ட வந்து கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு என்ன அலோகேட் ஆயிருந்ததோ அதை கம்ப்ளீட்டாக என்கிட்ட வந்து என்ன பண்ண விட்ரா பண்ணி அவன்கிட்ட கொடுக்கணும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ரிசர்வேஷன் ஷெடியூலிங் அப்படிங்கிற மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் when that person is coming into picture others has to segregate out சரியா ரிசர்வேஷனில் அவனும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் பட் he is given with the most priority bandwidth பட் ஷெடியூலிங்கை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் when he comes in picture he is given with all the allocations reservations bandwidth அவனுக்கு என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் நெட்வொர்க்கில் இருக்குது அத்தனையும் அவனுக்கு கொடுத்து அவன் வேலை முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வேலையை கண்டினியூ பண்ணலாம் that we call this a scheduling algorithm அதுக்கு 2-3 MAC protocols இருக்குது and the last other protocols இது வந்து we can call it as a directional antenna side coverage pattern power pattern இதை மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் then other MAC protocols have been discussed சரியா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் 4 ப்ராட் வெரைட்டி அதுக்குள்ளே இருக்க சப் வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதில் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ப்ரோட்டோகால்ஸ் வழக்கமாக வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் we normally speak in wired category the source is initializing the transmission process சரியா இப்போ நான் வந்து கூகுள் சர்வரோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் myself is a person who is initializing the communication process என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் தி கூகுள் சர்வர் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் மீ இந்த கூகுள் சர்வர் வந்து கடைசியாக என்கிட்ட அதனுடைய ரெக்வஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவர் என்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறார் பட் இங்கே நம்ம மேனெட்டை பொறுத்தவரை 2 ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம் தி கம்யூனிகேஷன் மே பி இனிஷியலைஸ்டு பை த சோர்ஸ் ஆர் இட் மே பி இனிஷியலைஸ்டு பை த ரிசீவர்ட்டி நம்ம அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் எதுக்காக ரிசீவர்கிட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் when the source is willing to communicate with that receiver எங்கே இருக்காருன்னு தெரியாது ஏன்னா he is in mobility ரெண்டாவது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்டர் கிடையாது அவர் யார் மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாது ஸோ அதனால் ரிசீவர் வந்து நான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படும் போது ரிசீவர் மே பி என்கேஜ் இன் yet another work and he will not respond to me as per our own communication protocol. You remember that after 16 attempts I have to abort my transmission process கம்ப்ளீட்டாக என்னோடய டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ராசஸ் அபார்ட் பண்ணி நான் சும்மா உட்காந்துருக்கணும் அப்போது அந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரிசீவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவேளை வந்து he may have the sense that someone has contacted me நம்ம இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் நான் மொபைலில் வந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் யாரோ ஒருத்தட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் another call comes in picture யாராவது இன்னொரு கால் எனக்கு உள்ளே வருது நான் வந்து என்னோடய மொபைலை வந்து காதிலேருந்து எடுத்துகிட்டு கண்ணால் பார்க்குறேன் ஒரு பர்சன் வந்து உள்ளே வராரு அஸ்யூமிங் தட் நம்ம இப்படி எடுத்துப்போமே பிரின்சிபல் கம்ஸ் இன் பிக்சர் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பேசிகிட்டு இருக்கேன் இல்லாட்டி நான் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் principal is coming to the phone இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும் I will have to truncate the call with the student or with the colleague automatically I have to get connected with principal meaning is he is having the most priority சரியா ஸோ அப்போ இப்படி எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் if I am talking with my own colleague இன்னொரு கொலிக் வந்து எனக்கு லைனுக்கு வரார் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா காதை விட்டு நான் தள்ளி எடுத்து பார்த்துக்கிறேன் ஐ ரிமெம்பர் தட் yet another person is communicating ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோடய ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் அவரை கூப்பிட்டு பேசிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு மொபைல் இதில் நம்ம நார்மலாக பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதே ப்ராசஸ் வந்து மேனட்லி அப்ளிகபிள் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரோட்டோகால்ஸ் எப்படி மாற்றலாம் ஸோ ஆஃப்டர் தி கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஓவர் அட் த ரிசீவர் சைட் ரிசீவர் ட்ரைஸ் டு செக் ஓவர் த பேக்கப் வால்யூம்
யாரோ ஒருத்தர் என்னை கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் என்ன பண்ணலாம்னா he may originate a call to the sender so that the sender may communicate with the receiver for the next purpose. இது வந்து அப்போ சோர்ஸ் இனிஷியேட்டட் ப்ரோட்டோகால்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று ரிசீவர் இனிஷியேட்டட் ப்ரோட்டோகால்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி பர்ஸ்பெக்டிவில் நம்மளால் பண்ண முடியும். when we go with the reservation அங்கே ஒரு 2 கேட்டகரி இருக்குது. என்ன அப்படின்னு சொன்னால் synchronization. இந்த சென்ஸ் வந்து இப்போ சோர்ஸ் இஸ் willing to communicate with the receiver, சோர்ஸும் ரிசீவரும் ஒரே நேரத்தில் வந்து சிங்க்ரனைஸ் ஆகிருக்கணும். ஒருவேளை சிங்க்ரனைஸ் ஆகிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறது. சப்போஸ் அந்த மாதிரி அப்படி சிங்க்ரனைஸ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு நெட்வொர்க். ஸோ அப்போ கண்டென்ஷன் பேஸில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று சோர்ஸ் பேஸ்ட் இனிஷியேட்டட், இன்னொன்று ரிசீவர் பேஸ்ட் இனிஷியேட்டட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சிங்க்ரனஸாக தே ஆர் இன்சிங்க்ரனஸ் டு ஈச் அதர், அது ஒரு டைப்பு. இன்னொன்று நான் சிங்க்ரனஸ், இட் இஸ் அசிங்க்ரனஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு டைப். இந்த மாதிரி நம்ம போட்ட ப்ரோட்டோகால்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் வந்து சுவாரஸ்யம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் பேக் போன் கதை ஒன்று தான். பார்த்துக்கோ, எல்லாத்துக்கும் பேக் போன் கதை ஒன்று தான். சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. மீனிங் என்ன அப்படின்னா இது மூக்கு சரியில்லை அதனால் மூக்கை பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க, இன்னொன்று கண்ணு சரியில்லை கண்ணை வந்து புருவத்தை சரி பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ப்ரோட்டோக்கால்லாம் சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து என்ரிச் பண்ணியிருப்பாங்க. thereby the protocols is remodified and பக்கா ப்ரோட்டோக்கால் இஸ் பீன் ஜெனரேட்டட். சரியா? ஸோ அதனால நம்மளுக்கு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து நம்ம தெளிவாக படிப்போம். அதுலேருந்து என்ன பண்ணால் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அந்த சேஞ்சஸை இன்கார்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ப்ரோட்டோக்கால் எப்படி பிஹேவ் ஆகுது இந்த மட்டும். அப்போ ஒவ்வொரு ப்ரோட்டோக்காலுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ரிலேஷன்ஸ் உண்டு. ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம எடுத்தோம், செகண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் அதில் என்ன சேஞ்சஸ், ஃபஸ்ட் ப்ரோட்டோக்கால் என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம், எதுக்காக அதை செஞ்சோம், என்ன கிடச்சிச்சு, அப்போ இன்னும் அதில் என்ன ஃப்ளா இருக்குது, அப்போ அடுத்த ப்ரோட்டோக்கால். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து we have to line up every protocol to protocol with its alterations and modifications. அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ரோட்டோக்கால் வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஈஸி. இன்றைக்கும் வந்து உன்ட்ட தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரிப் ப்ரோட்டோக்கால்னால் என்னன்னு சொல்லுவேன்னு நம்புகிறேன். பரிச்சை எழுதியிருந்தேன்னா நம்ம ஒருவேளை ஞாபகம் இருக்கலாம், ஒருவேளை நம்புகிறேன், நான் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறேன்னு. உனக்கு கூப்பிட்டு கேட்டாலும் ரிப் ப்ரோட்டோக்கால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நம்புகிறேன். அதே மாதிரி OSPF என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலும் நீ சொல்லுவேன் நம்புகிறேன். பட் இங்கே பார்த்த அப்படின்னு சொன்னால் we will learn multiple protocols. நிறைய ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் நம்ம படிப்போம். பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் we have to understand, we have to just note where the changes has been taken place. எந்த இடத்துல சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குது, எதுக்காக சேஞ்சஸ் பண்ணோம், எதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக சேஞ்சஸ் பண்ணோம், அதில் இன்னும் என்ன ஃப்ளா இருக்குது, இதை மட்டும் நோட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் the protocols can be easily understandable and it can be line up. அதை ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று நம்ம லைன் அப் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இட் கேன் பி ஏபிள் டு ரிமெம்பர்டு ஃபார் த லாங் டேர்ம் யூசேஜ். அதிக நேரத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போவும் வந்து ஏதாவது ஒரு சினாரியோ கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்ல முடியும், ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியும். அப்படி ஒரு சினாரியோ வந்து நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் கொண்டுட்டு வர ட்ரை பண்ணும். ஒரு ப்ரோட்டோக்காலில் இருந்து இன்னொரு ப்ரோட்டோக்கால் சேஞ்சஸ் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கொண்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஓரளவு உனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஐ ஹோப் இஸ் ஆர் எனி அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் டவுட்ஸ்? Is there any alternative doubts? So students, those who are having a connectivity problem, if you have been disconnected, please re-enter back because attendance எடுக்கும்போது உன்னோட நேம் சில நேரத்தில் இருக்க மாட்டேங்குது and certain persons are asking that I was there அப்படின்னு சொல்கிறேன். பட் ட்ரை ஃபார் ஒன்ஸ் அகேன் ரீகனெக்டிவிட்டி. ஏதோ டவுட்ஸ் இருக்குதா? இஸ் தேர் எனி டவுட்ஸ்? இஸ் தேர் எனி டவுட்ஸ்? There was 53 persons there, now it is 49 and hope so certain persons have gone off. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம், இல்லை எதுவும் புரிஞ்சுதுன்னா கேட்கலாம். கேட்டால் யார்கிட்டையாவது கேட்குமா? கேட்டால் தான் வந்து பதில் வரும்னா பார்ப்போம்.
அடிஷ்னலாக யார் உள்ள வந்தான்னு தெரியலையா. ஓகே, ஒன்ஸ் அகெயின் சங்கீதா த சங்கீதா. எஸ் சார். என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னு கம்ப்ரைஸாக சொல்ல முடியுமா? நீ டெக்ஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். கம்ப்ரைஸாக சொல்ல முடியுமா டக்குன்ட்டு? இப்போ நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டியிலேருந்து திருப்பி யார்ப்பா உள்ளே வந்தா? இப்போ யார் உள்ளே வந்தா? இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஐ வாஸ் 49 and now it is 51. 2 members have entered back. யார் உள்ள? காயத்ரி தேவி சார். காயத்ரி தேவி, குட், நல்லது. வேறு யாராவது அடிஷ்னலா? ஷஃபின், ஓகே, குட்பா. நானும் வந்தேன் சார். ஓகே ஓகேப்பா. சங்கீதா சொல்லுப்பா, என்ன நம்ம சொன்னது புரிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு. ஹலோ சங்கீதா. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிமைண்டிங் தட் டூ ஐ செட் ஆர் நாட், ஐ ஹோப் ஸோ. நான் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, இருந்தாலும் திருப்பி ஒரு தடவை சொல்கிறேன். பிரின்சிபல் டெஸ்க்லேருந்து எங்களுக்கு வந்த இன்ஃபர்மேஷன், while we are hosting classes at remote, we have to conduct at least MCQ, one MCQ for one CO. ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு MCQ டெஸ்ட் கொஸ்டின் வைக்க சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது வந்து அது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால், ஆன்லைன் கிளாஸ் ஒழுங்காக கவனிக்கிறியா அப்படிங்கிறதுக்காக. ரெண்டாவது வந்து வழக்கம் போல் நம்மளுக்கு அசைன்மெண்ட் ப்ராசஸ், இட் மே பி எய்தர் ரிட்டன் ப்ராசஸ், எனிதிங் எல்ஸ். அது நம்ம அசைன்மெண்ட், அது டுட்டோரியலாக செமினார் எது வேணால் வச்சுக்கலாம். yet another assignment. And third வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால், எவ்ரி பர்சன் நீட் டு பி கால்டு அண்டு சப்ஜெக்டட் டு வைவா. ஒவ்வொரு தடவையும் கூப்பிட்டு வந்து வைவா கேட்கணும். ஸோ அப்போ தனித்தனியாக வைவா கேட்கணும். ஒரு 53 பேர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தனித்தனியாக வைவா கேட்குறது பாசிபிளானு எனக்கு தெரியல. அப்பப்போ வந்து வைவா கேட்டுக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் இது வைவாவை கூட எடுத்துக்கலாம். சங்கீதா இருக்கியா? ஸோ ப்ராசஸ் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். 50%, ஆக்சுவலாக 60% கொடுக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ மே சேஞ்ச். நம்மளுக்கு மாட்ரேஷன் கமிட்டி காமனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது மாறும். நான் இப்போதைக்கு கொடுத்துருக்கேன் 50% ஆஃப் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் அண்ட் 20% ஃப்ரம் அசைன்மெண்ட். தட் மீன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் 10% ஃபார் MCQ and 10% ஃபார் அசைன்மெண்ட் and 20% ஃபார் வைவா and 10% ஃபார் கோர்ஸ் அண்ட் சர்வே. சரியா? ஸோ அந்த ப்ராசஸில் தான் நம்ம இன்டர்னல் மார்க்ஸ் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு வச்சுருக்கிறோம். பட்டு ஹோப்ஸோ வந்து என்ன சொல்கிறது, இஃப் தேர் இஸ் எனி சேஞ்சஸ் வி வில் மேக் யூ டு நோ. சரியா? சங்கீதாட்ட கேள்வி கேட்டோன்னே சங்கீதா காலி வந்து காணாமல் போயாச்சு. நெக்ஸ்ட் பர்சன் வேறு யாரை கூப்பிடலாம்? அதாவது 2 வேர்டு சொல்லு, நல்லாயிருக்கும். பாரதி. பாரதி எஸ் சார். ஜஸ்ட்டு மைக்கை மட்டும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 வார்த்தை சொல்லுவாப்பா என்ன இன்றைக்கி நடத்தணும் அப்படின்ட்டு. எஸ் பாரதி மைக்கை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி என்ன நடத்தணும் அப்படிங்கிறது ஒரு 2 வரியை சொல்லேன், அவ்வளோதான். மேக் ப்ராசஸ், மேக்குன்னா MAK இல்லாமல் MACமா? குட், நல்லது. அட்லீஸ்ட் ஒரு லைனாவது சொல்லிட்டா. வேறு எது? அனிதா, அனிதா. அனிதா எஸ் சார். ஓகே, குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ்னால் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா?
வாட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் இன் மேனேஜ்? எதுக்காக குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸை நம்ம வந்து என்ஷூர் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம்? அனிதா டைப் பண்ணுறியா வேகமாக? மைக்கை ஆன் பண்ணி சொல்லிடலாமே. எல்லோரும் வைவாக கேட்ட வேண்டியதான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் இல்லை வாயை திறந்து பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். நெட்வொர்க் பிஹேவியர் நல்லா இருக்குது. நல்லா வச்சு நெட்வொர்க் பிஹேவியர் நல்லா இருக்கிறதுக்காக சார் உங்கள்கிட்ட என்னப்பா? பரவாயில்லப்பா. ஸோ அதனால் வந்து எனிவே ஹோப் ஸோ ஆஸ் த ஜென்டில்மேன் அக்ரிமெண்ட் நீட் டு பி பிஃபோர் தி டிவைஸ். அந்த ஜென்டில்மேன் அக்ரிமெண்ட்டில் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் யூ வில் பி ஆஸ்ட் டு கம் வித் வீடியோ அண்ட் மைக் செட்டப். அவ்வளோதான், மைக் செட்டப்போடு வந்து உட்காந்துருக்கணும், அவ்வளோதான். சரியா? ஸோ hope so once again the data that is we have been discussed here will be posted in your WhatsApp group. Hope நீ மரிய லாவண்யா வந்திருக்கியா? அவைலபிள் ஹியர் மரிய லாவண்யா? பார்த்த மாதிரி தெரியலையா நினைக்கும்? ரோனிஷா 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 சார் சொல்லுங்க சார். மரியலாவணியா என்கிட்ட பேசினா மரியலாவணியா பேசினா நான் கிளாஸுக்கு வரேன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் ஆளை காணும். சார் நானும் இன்னைக்கு இன்னில இருந்து ஒழுங்கா அட்டெண்ட் பண்ணேன்னு சொன்னேன், ஆனா வரல. நாளை காணும். சரியா? once again communicate பண்ணிடு. சரி, ஓகேப்பா, குட்பா. நான் வந்து the recorded content will be posted in your WhatsApp group. இந்த information we will be asked for MCQ. we can have the MCQ by next week. அதுக்கப்புறம் வைவா எப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ we can have the MCQ by next week. the posted content பாரு, அதில் என்ன நம்ம கதைலாம் பேசினோமோ அதுலேருந்துலாம் கதை கேட்போம். சரியா? ஸோ அதனால் ட்ரை டு லுக் ஓவர் இட் அண்ட் ஜஸ்ட் ஓட்டி விட்டாது பாரு, அவ்வளோதானே. சரியா? ஓகே, குட். அதனால் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கோ, கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கோ. ஓகே சார். எத்தனை பேர் மூவ் ஆகிறாங்கன்னு பாரு. இந்த பார், இப்போ தான் மரியலாவணி உள்ள வரும். ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். அதில் 15 சார்ட் வேஸ்ட். இதெல்லாம் இது போலதான் வேஸ்ட். அதில் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. தெரியுதா? இந்த 2 பேர் தான் அங்கேயும் தெரியுதா? அப்பாவும் அது வந்து